Good morning, everyone. So today is the day number 3 for the internal training session on mechanics of automotive components. So today we will mainly focus on that particular topic named as vibrations in an automotive component. Okay, vibration is a very common term that is familiar to you all, I think. Now, at the very beginning, we must have to have a very clear cut idea how a vibration generates. It may be generated within a particular machine, within a body, or within any machine component. So let us first understand the basic physics. Now, vibration is mainly two types. One is free and force. Free means it's a natural vibration. So every component in the art is having a very natural phenomena to vibrate. So it is having a tendency to vibrate naturally. That means without the concern of any external force. So one thing that we have already covered in our basic physics, the term simple harmonic motion. So natural vibration can be treated as a very fundamental phenomena of simple harmonic motion. Now, in your basic physics, what we have learned that any simple harmonic motion can be best exampled with the help of a pendulum. So, in that case, so basic vibration concept we should try to understand with the help of a pendulum. So, let us draw a pendulum. So you can see this is the pendulum and it is suspended from a free point by a string. Now what happened? It is now at the equilibrium point. So this point is called the equilibrium point and I denote this point as point O. Now what happened? You take this pendulum and take it away from its equilibrium position and just keep it here for some moment. So what happened? So it has been displaced, angularly displaced at the point A. Now what happened? Keeping that pendulum at point A, you have released it. So what will happen? It will start moving from point A to passing through the point O, and once again it will come back to the point B. Okay. So here you see point A and point B. These 2 points are called as the extreme points. And point O, that means the middle point. So middle point is called the equilibrium point or point of stability. Okay, it is called the equilibrium point. Okay, or the point of stability. Now what happened at the point A and point B? What I have told, these 2 points are called the extreme points. Now at the point A, you are releasing the pendulum. So what will happen? Just imagine. At the very beginning, the pendulum was at point O. At point O. Now what happened? You are taking the pendulum from point O and keeping it at point A. So what will happen? We know that once you change the position of any object, so it will gain some amount of energy. So that energy is called the potential energy. As you are changing the position of the object, so at the point A, the pendulum will gain some amount of energy that is called the potential energy, or you can say it is the strain energy. Okay. So here you see at the point A, the energy is called the strain energy, SE. So now what will happen at the point A, the energy gained is strain energy. Now you are releasing the object. So what will happen? The strain energy will do some amount of work. So we know the basic conservation of energy. Now it will start moving from point A to point O, then point B. So starting at point A, the main energy is the strain energy or potential energy. Now, as it comes back to the point O,
So at point O, the main energy is the kinetic energy. That means at the point O, the whole amount of strain energy will be converted into the kinetic energy. Now, with the help of this kinetic energy, the pendulum 1 second go beyond the equilibrium point, that is towards point B. So once again it will move towards point B. Okay, now at point B the kinetic স্যার energy will be once again converted into the strain energy. Yes, do you have any problem, any question? না স্যার ঋষভ ওয়েট করছে, তাই আমাকে কল করেছিল, আপনি একটু অ্যালাউ করে দিন। No, he's not in the waiting stage. I don't know, I cannot see him. Okay, so what I have told হ্যালো that স্যার, হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে পয়েন্ট বল। ও থেকে আমি পয়েন্ট এ তে আমি পেন্ডুলামটা নিয়ে গেলাম, তাহলে ওখানে স্ট্রেন এনার্জি সঞ্চয় হলো, ঠিক আছে, হ্যাঁ তারপর ওটা আমি রিলিজ করলাম, তো ওটা হ্যাঁ যখন আবার পয়েন্ট ও অবধি এলো তখন সেই হ্যাঁ স্ট্রেন হ্যাঁ এনার্জিটাকে শেষ হয়ে গেল, তারপর ওটাকে strain কাইনেটিক energy the এনার্জিতে same, কনভার্ট হলো। the whole amount of strain energy has been converted into the kinetic ওকে, কাইনেটিক energy. এনার্জি। That means ওকে। হ্যাঁ, তার মানে কি আমরা কি ধরবো, এস এই এসি মানে হচ্ছে স্ট্রেন এনার্জি প্লাস কাইনেটিক এনার্জি ইজ অলওয়েজ এ কনস্ট্যান্ট দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি। তাহলে এসি প্লাস কেই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট। at the point A, the Ke is 0. That means the total amount of energy is strain energy. Now it is coming ইয়েস to the ইয়েস ইয়েস। point O. So at the point O, what will happen? The whole AC will be converted into Ke. That means at the point O, the total energy is Ke. Okay. Now once again, ওকে। with the help of this Ke, it will go to the point B. So at the point B, what will happen? The whole Ke will become into the AC, will transform into AC. So at the point B, the total energy is AC. তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বি তে আবার এসি হলো না। উইথ দ্য হেল্প অফ দিস স্ট্রেন এনার্জি ইট উইল ওয়ান সেকেন্ড কাম ব্যাক টু দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, দ্যাট ইজ পয়েন্ট ও। তাহলে পয়েন্ট ও তে এসে ওর এসিটা আবার কেই তে কনভার্ট হয়ে গেল। আবার ও থেকে আবার যখন ও এসির দিকে যাচ্ছে, মানে এর দিকে যাচ্ছে, তাহলে ওর কেইটা আবার এসি তে কনভার্ট হয়ে গেল। আবার উইথ দ্য হেল্প অফ এসি ইট উইল ওয়ান্স अगेन গো থ্রু দ্য পয়েন্ট ও। তাহলে পয়েন্ট ও তো এসে ও আবার এসিটা পুরো কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে গেল। আবার উইথ দ্য হেল্প অফ উইথ দিস kinetic energy it will once again go to the point B. Now the whole Ke will be converted into the Se. This way a continuous cycle will be carried on in the vibratory motion or in the simple harmonic motion. So simple harmonic motion or vibratory, natural vibratory motion is nothing but it's a transformation of energy. That means transformation of Ke to AC and AC to Ke. Okay, তাহলে এইভাবে একটা ভাইব্রেটরি মোশন তৈরি হয়। নাও হোয়াট হ্যাপেন, আমি যদি ধরে নিই ইফ দেয়ার ইজ নো সাচ ফ্রিকশন ইজ অ্যাভেলেবল, দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ নো এয়ার ফ্রিকশন। সো কি হবে, দিস সাইকেল উইল বি কন্টিনিউড ফর এ ইনফাইনাইট টাইম অফ পিরিয়ড। But is that fact? Is it happening in the real case? There is no, in the real case, that there must be a time period after which the vibratory motion will be stopped, তাই না? পেন্ডুলামকে ছেড়ে দিলে আফটার সার্টেন পিরিয়ড টাইম পেন্ডুলাম উইল স্টপ মুভিং। সেটাই হচ্ছে, এটা কি জন্য হচ্ছে না, ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ এয়ার ফ্রিকশন what happened, the total amount of energy will be certainly lost. I mean the few amount of energy within the total amount of energy will be certainly lost. তার মানে AC plus KE যে টোটাল এনার্জি, তার হয়তো দেখা গেল সার্টেন পার্সেন্টেজ x পার্সেন্টেজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি হ্যাজ বিন লস্ট ইন ওভারকামিং দ্য এয়ার ফ্রিকশন। তাহলে কি হচ্ছে, আস্তে 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 টোটাল এনার্জিটা আমার যদি 100 থাকে, প্রত্যেক সাইকেলে 5 5 5 5 করে কমতে কমতে, দ্যাট মিনস after a 20 complete cycle the motion of the pendulum will be completely stopped due to the air friction. Okay, so this is the reality. But in the ideal case, once again when we do not consider the air friction, so we'll take it consider that the whole cycle will be continued for an infinite period of time. ঠিক আছে, নাও এবার ভাইব্রেশনের একটা কথা আছে ড্যাম্পার। ঠিক আছে, ড্যাম্পারটা তোরা অনেকেই জানিস, ড্যাম্পিং মানে কি, ড্যাম্পিং মানে হচ্ছে একটা ধরনের ফ্রিকশন যেটা ভাইব্রেশনের এফেক্টটাকে কমায়। ঠিক আছে, তাহলে ড্যাম্পিং মানে কি, ড্যাম্পিং ইজ নাথিং বাট ইটস ফাংশন ইজ টু ক্রিয়েট দ্য ফ্রিকশন। তাহলে কি হবে,
due to the effect of this friction, after certain period of time, the whole vibratory motion will be stopped. Okay, তাহলে এইভাবেই আমার vibratory motion তৈরি হয় because of the formation স্যার of একটু জয়েন strain. করিয়ে দিন, অনেকজন ওয়েটিং করছে, ওয়েটে আছে, দেখে নিন। ওকে, তাহলে এভাবে আমার ভাইব্রেটরি মোশনটা তৈরি হচ্ছে। দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্যাট ইজ দ্য ক্রিয়েশন অফ strain energy, and the whole strain energy will be transformed first into Ke, then Ke will be transformed into the AC. That is nothing but it is a transformation of energy or conservation of energy. So this is the main principle how a vibratory motion is generally generated. Okay, so here in the first page the same thing is written here. Whenever an elastic body such as spring, beam or shaft etc. is displaced from its equilibrium position by applying the external force, then released, so it executes a vibratory motion. So this is due to the reason that when a body is displaced from the equilibrium position মানে point O, যেটা ও প্রথমে ছিল সেটাকে বলছি আমি mean position বা equilibrium position, or you can say it is a point of stability. Now the work is done on the elastic constraint of the body and is stored as a internal force in form of elastic or strain energy. তাহলে strain energyটা কি? এটা এক ধরনের ইলাস্টিক এনার্জি। ঠিক আছে, ইলাস্টিক এনার্জি কেন বলছি? কারণ এর কি হচ্ছে, পজিশনটা আমি চেঞ্জ করছি, তাহলে ইট হ্যাজ দ্য টেন্ডেন্সি টু go back to its original position. That means it gains some amount of elastic energy in form of potential energy or the strain energy. Now, if the body is released, these internal forces cause the body to move towards the equilibrium position. তার মানে কি, পয়েন্ট এ থেকে যে রিলিজ করে দিচ্ছি তাহলে ওর একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে কোথায় না, পয়েন্ট ও দিকে মুভ করে আসার, মানে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে ফিরে আসার। If the motion is frictionless, the whole strain energy is converted into kinetic energy during the period when the body reaches the equilibrium position, at which it has maximum kinetic energy, due to which the body continues to move in the opposite direction. তাহলে opposite direction মানে কি, পয়েন্ট ও থেকে ও কাইনেটিক এনার্জির সাহায্যে আবার পয়েন্ট বি এর দিকে, অপোজিট দিক মানে পয়েন্ট বি এর দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। Now the body passes through the equilibrium position and moves in opposite direction. The whole kinetic energy is utilized to overcome the elastic constraint and is stored in form the strain energy. তার মানে কি, পয়েন্ট বি তে এসে at the point B the whole AC will be converted into the whole KE will be converted into the AC. Okay, strain energy. So in this way a vibratory motion is repeated continuously, thus the vibrations are caused by the elastic forces. Okay, then in the second para what is written, you can say that for design and operations like analysis of the vibration in machine parts become very important, as it tend towards the higher linear speed, which can only result from higher rotational speed of prime movers. Gas and steam turbines running at 10,000 rpm or more are very common these days. Any machine parts which should be capable of vibrating because of its not in absolutely rigid but in elastic. To check the vibrations, rotational speed should not coincide or be very close to the natural frequency of vibration, in order that an amplitude of vibration is not so large as to cause the permanent failure of the shaft on which the motors are keyed. Now the first paragraph is quite understandable to us. Now what is written in the second paragraph, that I am telling you in short. What happened in practical, there is no particular body which can be treated as a রিজিড বডি। তার মানে কি, এই ন্যাচারালি কিন্তু কোনো রিজিড বডির কনসেপ্ট কিন্তু রিয়ালিটিতে নেই। বাট ইন সলভিং দ্য নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস ইন ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স উই অফেন কনসিডার দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য রিজিড বডি। কিন্তু রিজিড বডির থেকে আমি যদি প্রত্যেকটা অবজেক্টের মধ্যে একটা ইলাস্টিসিটি প্রপার্টি রয়েছে, তাহলে যে অবজেক্টের মধ্যে ইলাস্টিসিটি প্রপার্টি রয়েছে সেই অবজেক্টটা যদি হাই ভেলোসিটিতে আর হাই রোটেশনাল এনার্জিতে মুভ করতে থাকে, তাহলে তার মধ্যে কি হবে, vibratory energy create হবে. That means what it is said, that if any particle in reality cannot be treated as a rigid body, but it can be treated as a elastic body. So what happened, due to elasticity, when you change its
present position, so obviously it will start moving in a vibratory condition, okay, in a vibratory motion. So what will happen due to this complete vibration, the whole set will be just moving in a large amount of amplitude. Amplitude মানে কি কিছুই নয়, এই যে আমি এই জায়গাটা আমি দেখালাম অ্যামপ্লিটিউড মানেটা কি, এই যে পয়েন্ট ও, এটা তো আমার ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, তাহলে পয়েন্ট ও থেকে এই যে পয়েন্ট এ এর দিকে যাচ্ছে বা পয়েন্ট ও থেকে পয়েন্ট বি এর দিকে যাচ্ছে, এই জিনিসটাকে বলছি ও এ, ও এ ইকুয়াল টু ও বি ইকুয়াল টু এ, দিস ইজ কল্ড দ্য অ্যামপ্লিটিউড। অ্যামপ্লিটিউড মানে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম দ্য মিন পজিশন। তাহলে যে কোনো অবজেক্ট যে ভাইব্রেটরি মুভমেন্টে রয়েছে তার মধ্যে একটা অ্যামপ্লিটিউড তৈরি হচ্ছে। অ্যামপ্লিটিউড মানে হচ্ছে তার যে প্রেজেন্ট যে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন সেখান থেকে ও ডিসপ্লেসড হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স ইট ইজ হ্যাভিং অ্যান অ্যামপ্লিটিউড। নাও অ্যামপ্লিটিউডটা কি হবে, যে অবজেক্ট যত বেশি হাই স্পিডে মুভ করবে তার মধ্যে তত বেশি ভাইব্রেশনের ব্যাপারটা থাকবে, তার মধ্যে তত বেশি অ্যামপ্লিটিউডটা ক্রিয়েট হবে। নাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট like a turbine is rotating with a 10,000 amount of rpm, so what will happen, some amount of external force is acting on those turbine blades, তাই তো? টারবাইন ব্লেডে কি হচ্ছে, টারবাইন ব্লেডে কন্টিনিউ যে বয়লার থেকে স্টিমটা জেনারেট হচ্ছে সেই স্টিমটা টারবাইনের ব্লেডে গিয়ে স্ট্রাইক করছে। তার মানে কি, টারবাইনের ব্লেডে দেয়ার ইজ এ continuous or periodic amount of thrust that is created by the steam coming out from the boiler। তাহলে এই যে স্টিমটা অ্যাপ্লাই করছি, তাহলে এই যে পিরিয়ডিক ফোর্সের অ্যাপ্লিকেশনে একটা ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, ঠিক আছে? ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি, বা স্পিড রয়েছে বলতে পারি, কত স্পিডে গিয়ে টারবাইনের ব্লেডে স্ট্রাইক করছে আর টারবাইনের ব্লেডটা কত স্পিডে রোটেট করছে। তাহলে টারবাইনের ব্লেডটা তো একটা নিজস্ব ফ্রিকশন, একটা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, সেই ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি বা ন্যাচারাল স্পিডটার সঙ্গে যদি আমার এক্সটার্নাল ফোর্সের ফ্রিকোয়েন্সি বা এক্সটার্নাল ফোর্সের রিপিটেবিলিটি যদি ম্যাচ করে যায়, তাহলে কি তৈরি হবে, there will be a chance to create the resonance, okay? So resonance is another term that is very important in vibratory motion. Most of us already know the concept of resonance. So resonance কখন তৈরি হবে, the resonance is the effect which is created when the frequency or speed of the external force will match with the natural frequency of the ভাইব্রেটরি বডি, অনলি দেন রেজোনেন্স তৈরি হবে, ঠিক আছে? তার মানে কি, এক কথায় বলতে গেলে লাইক এটা একটা রোটেটিং অবজেক্ট, অর ইউ ক্যান সে এর মধ্যে একটা প্রাইম মুভার লাগানো আছে, ঠিক আছে? এটা একটা প্রাইম মুভার ভেতরে সার্কেলটা, তাহলে এর মধ্যে আমি বাইরে থেকে এক্সটার্নালি কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি উইথ এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম, দ্যাট মিনস অ্যাট অ্যান ইন্টারভাল অফ সার্টেন টাইম, ঠিক আছে? তার মানে দেখা যাচ্ছে প্রতি 5 সেকেন্ড অন্তর অন্তর ওর মধ্যে আমি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি, তাহলে প্রত্যেকটা 60 সেকেন্ডে, দ্যাট মিনস 1 মিনিট, how many types of forces will be there, how many times, so total 12 times forces will be active. Now কি হচ্ছে, এ যদি দেখা যায় এই প্রাইম মুভারটারও নিজস্ব যে ভাইব্রেটরি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা রয়েছে, কি সরি টু ইন্টারাপ্ট স্যার, স্যার বিজয় আর কয়েকজন বলছে অ্যাকসেপ্ট করতে ওই রিকোয়েস্ট। ওরা তো দেরি করে জয়েন করেছে, খুব অসুবিধা হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে আমি কি বলছি, যে যে আমি এক্সটার্নাল ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি তার যে ফ্রিকোয়েন্সিটা, সেই ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে যদি এই ভাইব্রেটরি কম্পোনেন্টের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা ম্যাচ করে যায়, তাহলে ওর মধ্যে কি হবে, একটা রেজোনেন্স তৈরি হবে। আর ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা কি, ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি ইজ জেনারেটেড, that is generated naturally, that means every particle or every body in the earth is having a natural frequency or natural vibrational frequency। তাহলে এই যে ন্যাচারাল ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে যদি আমি এক্সটার্নাল ফোর্সের ফ্রিকোয়েন্সিটা ম্যাচ করে দিই, তো অনলি দেন দ্য রেজোনেন্স উইল ক্রিয়েট, অ্যান্ড ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ রেজোনেন্স কি হবে না, একটা হায়ার অ্যামাউন্ট অফ অ্যামপ্লিটিউড তৈরি হবে, যে অ্যামাউন্টটা কি হবে, ইট ইজ ডেঞ্জারাসলি হায়ার অ্যামাউন্ট অফ অ্যামপ্লিটিউড। তারপরে কি হবে, জিনিসটা ওর ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে দেখা গেল এদিকে চলে যাচ্ছে, এদিকে চলে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল অন ইটস মোশন, ইউ উইল লুজ দ্য কন্ট্রোল অফ ইটস মোশন, অ্যান্ড ওয়ান্স টাইম উইল কাম দ্য হোল সিস্টেম উইল ফেল। তো এইভাবে টারবাইনের ব্লেড বল বা শ্যাফট বল, যে কোনো ব্রিজ বল, সুপারস্ট্রাকচার বল, ডিউ টু দিস পার্টিকুলার রিজন অফ ক্রিয়েশন অফ দিস রেজোনেন্স দ্য হোল সিস্টেম ফেলস। তাহলে ব্রিজ কিন্তু এভাবে ধসে যায়, ঠিক আছে? ব্রিজের ফল ডাউন এভাবেই হয়। যেমন in the childhood days when we study the physical science in the 9-10,
we have often gone with the concept that when the soldiers are marching on the any bridge, so what will happen? So they are instructed to to have the rhythm certain broken time. That means they are instructed not to continue the rhythm of their marching. তাহলে এটা যদি করে কন্টিনিউ যদি ওরা মার্চিং করতে থাকে, ওয়ান টাইম উইল কাম when what will happen, তাদের যে মার্চিং এর যে ফ্রিকোয়েন্সিটা রয়েছে সেই ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে ব্রিজের যদি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা ম্যাচ করে দেয়, তাহলে কি হবে, ব্রিজটা কিন্তু ডেঞ্জারাসলি হায়ার অ্যাম্পলিটিউডে ভাইব্রেট করতে শুরু করবে। দ্যাট মিনস দেয়ার উইল বি এ ক্রিয়েশন অফ রেজোনেন্স, and due to the effect of resonance the bridge one time will collapse. স্যার Okay, all. স্যার আপনি কি বললেন মাঝখানে না আওয়াজটা কেমন কেটে গেল আবার তারপর এলো? আমি বলছি যে রেজোনেন্সের এফেক্টটা, তাহলে রেজোনেন্সটা কেন হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছিস তো? না না স্যার একটা জিনিস স্যার, ওই আপনি ওই সোলজাররা যে ব্রিজে মার্চ করছিলেন ওই ব্যাপারটা স্যার আরেকবার বলুন তো, আওয়াজটা কেটে। পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমরা পড়ে এসেছিলাম যে soldiers are often instructed that not to continue their rhythm in marching. তাহলে কন্টিনিউ যদি ওরা এই মার্চিংটা করতে থাকে রিদিমে, তাহলে কি হচ্ছে, তার মানে ওদের রিদিমের একটা ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, মার্চিং এর একটা ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। So what happen in case of this continuous marching, what will happen if the frequency of their marching will certainly match with the natural frequency of the bridge, তাহলে কি হবে না, there will be a generation of resonance, and due to this resonance the bridge will start vibrating with a dangerously higher amount of amplitude, and one time will come then the bridge will certainly collapse. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারলাম। আচ্ছা, so we have now come to know how a vibratory system, how a vibration generates in a system. Then we have come to know that what is resonance and how it is generated and what is its effect. Now স্যার we will, yes, স্যার একটা প্রশ্ন করব? all. স্যার বলছি এইটাই কি ওই কারণ যেটা অনেক সময় গান গাইলে কাচের দরজা ভেঙে যায় বা কাচের গ্লাস হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে? হ্যাঁ, yes, of course. তো পিছনে দুটো কারণ আছে। প্রথম কথা, এটাকে বলা হয় অ্যাকাউস্টিক্স। অ্যাকাউস্টিক্সের একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে সাউন্ডের যে এনার্জিটা সেটা যদি একটা হাই ডেসিবেল অ্যামাউন্ট ক্রস করে। হাই ডেসিবেল অ্যামাউন্ট মানে কি, সাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা কি লগারিদম দিয়ে প্রকাশ করি, তো লগারিদম অফ দ্য ইন্টেন্সিটি। কোন ক্রমে যদি সাউন্ডের ইন্টেন্সিটিটা তার ডেসিবেল অ্যামাউন্টটা প্রচন্ড অ্যামাউন্টে জেনারেট হয়, তাহলে সাউন্ডের এনার্জিটা, দ্য অ্যামাউন্ট অফ সাউন্ড এনার্জি উইল বি কনভার্টেড ইনটু কাইনেটিক এনার্জি। দ্যাট কাইনেটিক এনার্জি উইল স্ট্রাইক দ্য glasses and the glass will broke. That is one reason, and another reason is the creation of resonance. তার মানে যে গান গাইছে তার যদি পিচের যে তার যে থ্রোয়িংটা বা তার যে পিচ, তার একটা ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, ও কত ফ্রিকোয়েন্সিতে কিরকম ভাবে পিচটা ডিনোট করছে, বা হাই ভলিউমে যদি মিউজিক বাজায় তাহলে মিউজিকের মধ্যে একটা বাস রয়েছে, বাসের মধ্যে পিচ রয়েছে। প্রত্যেকটা বাসকে আমি ইকুইভ্যালেন্ট পিচে যদি আমি ডিভাইড করে নিই, তাহলে প্রত্যেকটা পিচের একটা নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। কোন ক্রমে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা, ইফ দ্যাট ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচেস with the natural frequency of the window glass, so there is a obviously tendency to break the glass due to creation of the resonance. ঠিক আছে, বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, next come to the important terms that are commonly used in the vibration. First one is the amplitude. So I have already discussed the concept of amplitude. Here you can look. So point O to point A or point O to point B, that means AO equal to OB equal to amplitude. That is expressed in A. That means its symbol is A. So amplitude is nothing but it's a displacement of the vibratory body or the pendulum. Here you see it is a pendulum. So displacement of the pendulum from its mean position, that is point O. Point O থেকে কতটা ডিসপ্লেসড হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ওর অ্যামপ্লিটিউড। ঠিক আছে, next important term is the time period. Time period মানে কি, here you can see time period মানে হচ্ছে in একটা কমপ্লিট সাইকেল কমপ্লিট করতে, একটা কমপ্লিট সাইকেলের জন্য যতটা সময় লাগে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টাইম পিরিয়ড। সাইকেল কি জিনিস, সাইকেল আমরা কি জানি, যে পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করছি আবার যদি ঘুরে সেই পয়েন্টে ফিরে আসে। ওকে, দ্য পয়েন্ট ফ্রম হুইচ ইউ আর কমেন্সিং ইউর জার্নি, and after certain period of time you are coming back to the point only, so that is called the complete cycle. তাই তো, সাইকেল মানে তো সেটাই, এটা একটা কমপ্লিট সাইকেল। তার মানে এই পয়েন্ট থেকে তুই জার্নি শুরু করেছিলি, once again you come back to the point,
So you have started your journey from the point A. The pendulum has started its journey from point A, and after passing through point O, point B, once again it comes back or it reaches at the point A. তাহলে পয়েন্ট এ থেকে শুরু করে আবার পয়েন্ট এ তে যে ফিরে আসলো, দ্যাট ইজ কল ওয়ান কমপ্লিট সাইকেল। নাও এই একটা কমপ্লিট সাইকেল কমপ্লিট হতে যে সময়টা লাগে সেই সময়টাকে বলা হয় টাইম পিরিয়ড। ওকে, so time period is the time taken by the vibratory body to come back to its original position where it has started its journey. Okay, that is called the time period. So একটা কমপ্লিট সাইকেল কমপ্লিট করতে, একটা কমপ্লিট সাইকেলের জন্য যে টাইমটা লাগছে সেই টাইমটাকে আমি বলছি কি বলছি, টাইম পিরিয়ড। ওকে, like if I express the simple harmonic motion in terms of what happened, we know the simple harmonic motion basic equation, that is we know x equal to a sin omega t. Okay, a sin omega t, where a is the amplitude and x is the displacement from the mean position after time t, and omega is nothing but it is the angular velocity. তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা সাইনুসয়েডাল ফাংশন রয়েছে। তাহলে কি হবে, জিনিসটার মধ্যে এই একটা সাইনুসয়েডাল কার্ভ তৈরি হচ্ছে। তাহলে এই কার্ভের রেসপেক্টে যদি আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই, তাহলে এটা কিভাবে, এটা 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, এটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, এটা 100 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, নেক্সট কাম ব্যাক, দিস ইজ 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। সো স্টার্টিং ফ্রম 0 টু 360 ডিগ্রি, সো 0 টু 360 ডিগ্রি মিন্স একটা কমপ্লিট সাইকেল। তাহলে 0 থেকে শুরু করে ও যখন 360 এসে পৌঁছচ্ছে সেই সময়টা একটা কমপ্লিট সাইকেল। তাহলে এই কমপ্লিট সাইকেলের জন্য ওর যে সময়টা লাগছে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টাইম পিরিয়ড। ওকে, নাও নেক্সট কাম টু দ্য পোর্শন দ্যাট ইজ কল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। ফ্রিকোয়েন্সি ইজ নাথিং বাট এক সেকেন্ডে ও যতগুলো সাইকেল কমপ্লিট করছে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফ্রিকোয়েন্সি। সো ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য number of cycle it can complete in 1 second, that is called the frequency. Okay, সবাই বুঝতে পেরেছিস তো? That is clear to you all? Is that clear to you all? What is time period and what Yes, is sir. frequency? Okay. Yes, Now, sir. this is absolutely very basic physics. Now there is the relation between the time period and frequency. What is that? আমি কি বললাম, টাইম পিরিয়ড মানে হচ্ছে একটা কমপ্লিট সাইকেলের জন্য যে সময়টা লাগছে, আর ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি বললাম, যে এক সেকেন্ডে যতগুলো সাইকেল কমপ্লিট করছে। ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি এফ ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সি, তার মানে কি বলতে পারি, এক সেকেন্ডে ও এফ নাম্বার অফ সাইকেল কমপ্লিট করছে। তাহলে এক সেকেন্ডে কতগুলো সাইকেল কমপ্লিট করছে, তাহলে 1/f। ওকে, তাহলে 1/f মানে কি এক সেকেন্ডে এতগুলো সাইকেল কমপ্লিট করছে। তাহলে এক সেকেন্ডে কতগুলো সাইকেল করছে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইটস দ্য টাইম পিরিয়ড। সো উই ক্যান সে দ্যাট টাইম পিরিয়ড ইজ ইকুয়াল টু 1/frequency. So that is the relation between time period and frequency. Okay, next সাইকেল বললাম, সাইকেলের ডেফিনেশন দিলাম, ফ্রিকোয়েন্সি ডেফিনেশন দিলাম। নেক্সট হচ্ছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। ডিগ্রি অফ ফ্রিডমটা কিছু জিনিস নয়, বলছে যে the independent coordinate with which we define the displaced shape of the structure is called the degree of freedom. Like a system with a single coordinate function is called said to be the 1 degree of system. Similarly, a system with 2 coordinate function is said to be the 2 degree of freedom system, and so on. এই কথাটা কি বলছে দেখ, এখানে যে আমি স্ট্রিংটা নিয়েছি, স্ট্রিং এর সঙ্গে অ্যাটাচড উইথ ওয়ান পেন্ডুলাম। সো হোয়াট হ্যাপেন, দিস ইজ লাইক এ ওয়ান সিস্টেম, একটাই সিস্টেম যার মধ্যে একটাই পেন্ডুলাম রয়েছে, একটাই স্ট্রিং রয়েছে। নাও হোয়াট হ্যাপেন ইফ আই টেক another string and another pendulum that is suspended from the center point of the pendulum 1, তাহলে পেন্ডুলাম 1 থেকে আমি যদি আরেকটা পয়েন্ট, আরেকটা পেন্ডুলাম যদি সাসপেন্ড করে দিই, তাহলে কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ সিস্টেম 1, দ্যাট ইজ সিস্টেম 2। তার মানে এখানে একটা পেন্ডুলাম 1, নেক্সট ফ্রম দ্য পেন্ডুলাম 1 দেয়ার ইজ এ সাসপেন্ডেড পেন্ডুলাম 2। তাহলে এখানে দুটো সিস্টেম পাচ্ছি, দুটো সিস্টেমের জন্য আমি কি পাবো, দুটো আলাদা আলাদা ইকুয়েশন পাবো। তাহলে হেয়ার উই সি দিস ইজ কল্ড দ্য নাম্বার অফ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, ফর দিস কেস ইট ইজ 2। But here you see at the very first condition we have used only one string and one pendulum concept. That means the whole system constitutes only one system. So it is having the degree of freedom only 1. তার মানে এই সিস্টেম থেকে আমরা একটাই বেসিক ইকুয়েশন বার করতে পারবো, সেটাই হচ্ছে কি ওর একটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। কিন্তু যদি আমি দুটো সিস্টেম থাকে, দুটো পেন্ডুলাম, দুটো স্ট্রিং, তাহলে দুটো সিস্টেমের জন্য দুটো ইকুয়েশন, তার মানে ওর নাম্বার অফ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম উইল বি অ্যাজ 2। ওকে, so that is the concept of degree of freedom. Next,
type of vibration, first one is the free vibration or natural vibration. Okay, that is as the name suggests. So free means that is free from any external force. তাহলে when a vibratory body starts moving under an action of forces without এখানে কি which are inherent in the system without the assistance of any impressed force, তার মানে কি ওর মধ্যে যে ন্যাচারাল ভাইব্রেশনটা তৈরি হচ্ছে দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য ফোর্স হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইনহেরেন্টলি, ওর মধ্যে ন্যাচারালি যে ফোর্সটা রয়েছে সেটার জন্য যে ভাইব্রেশন, বাট উইদাউট দ্য হেল্প অফ এনি আদার এক্সটার্নাল ফোর্স, দ্যাট ইজ দ্য ভাইব্রেশন ইজ কল্ড দ্য ফ্রি অর ন্যাচারাল ভাইব্রেশন. Free vibration means that is free from any external force. Okay. Now the frequency of free or natural vibration of the system is called the natural frequency. Now according to the actuating force of the body, the free vibration may be damped or undamped. Now one thing, what is damped or undamped? আমি কি বলেছিলাম, ড্যাম্পিং কনসেপ্টটা বলেছিলাম। তো ড্যাম্পিং মানে কি ইজ নাথিং বাট টু ক্রিয়েট এ ফ্রিকশন। তার মানে কি এই যে আমি যে স্ট্রিংটাকে এই পেন্ডুলামটাকে আমি স্টার্ট করলাম একটা জায়গা থেকে স্টার্ট করে ছেড়ে দিলাম, তাহলে আফটার সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম দ্য পেন্ডুলাম উইল স্টপ। হোয়াই ইট উইল স্টপ? বিকজ অফ দ্য এয়ার ফ্রিকশন, বিকজ অফ দ্য ড্যাম্পিং এফেক্ট অফ এয়ার। ঠিক আছে, এবার যদি এই ড্যাম্পিং এফেক্টটা থাকে তাহলে সেটাকে বলবো ড্যাম্প ভাইব্রেশন। ড্যাম্প ভাইব্রেশনের কি ফলে কি হবে, যে আফটার এভরি সাইকেল অফ মুভমেন্ট the amplitude will gradually goes down. So once the whole amplitude will become zero, the amplitude zero হয়ে যাওয়ার অর্থ কি, so if the total pendulum will come back or it will stop in its original equilibrium position. ঠিক আছে, like here যেটা আমি বলেছিলাম যে এখান থেকে আমি জার্নি শুরু করেছিলাম, এখান থেকে পেন্ডুলামটা একবার এদিকে যাচ্ছে একবার এদিকে যাচ্ছে। তার মানে ড্যাম্প ভাইব্রেশনে কি হচ্ছে, যে due to air friction gradually ওর কিন্তু for in every cycle ওর অ্যামপ্লিটিউডটা আস্তে আস্তে কমতে 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 একসময় অ্যামপ্লিটিউডটা জিরো হয়ে যাবে, তখন ও কিন্তু নিজের ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে এসে ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিন্স ইট কমপ্লিট মোশন উইল গেট স্টপ। সো দ্যাট ইজ দ্য এফেক্ট অফ ড্যাম্পিং। আর আনড্যাম্প মানে কি, আনড্যাম্প মানে হচ্ছে যেটা আইডিয়াল কেসে হয়, দেয়ার ইজ নো কেস অফ এনি ড্যাম্পড, or you can say there is no case of any air friction, so that is called the undamped. So the free vibration can be classified into the damped free vibration, also in the undamped free vibration. Next, force vibration means it is due to the effect of any external force. So when a body vibrates under the influence of external force, the vibration is said to be the force vibration. The external force applied to the body is a periodic disturbing force created by the unbalance. The vibration have the same frequency as the applied force. So when the frequency of the applied force is that of the natural vibration, so resonance to take place. So what I have told you, that resonance takes place when the frequency of the applied force matches with the natural frequency of the vibratory body, then resonance will take place. This result in amplitude of vibration which may be dangerously large. According to the actuating force of the body, the force vibration can also be classified as the damped or undamped vibration. তাহলে এক কথায় কি বলবো, ফোর্স ভাইব্রেশন মানে হচ্ছে it is the vibration due to the effect of some external amount of force or external force. Now in case of force vibration, what happens, the main fundamental concept, that is the creation of resonance. So resonance, how it is created, when the natural frequency of the vibratory object matches with the frequency of the external force, তাহলে তখনই কি হচ্ছে, রেজোনেন্স তৈরি হচ্ছে। and due to the effect of resonance, the whole vibratory system vibrates in a dangerously higher amount of amplitude, and one time the system will fail. Okay. Next, undamped vibration. So আমি আবার বলেছি undamped মানে কি, undamped মানে হচ্ছে যেখানে কোনো এয়ার ফ্রিকশন নেই বা অন্য কোনো ফ্রিকশন নেই। তার মানে কি, undamped এর ক্ষেত্রে amplitude always remain constant, and amplitude remain constant করার অর্থ কি, the whole system will vibrating for a infinite period of time. তাহলে এখানে বলছে when the amplitude of the vibration is constant over every cycle of vibration due to the absence of any dissipating force, the motion is said to be the undamped vibration. Like this damped vibration মানে হচ্ছে when there is a reduction in amplitude over every cycle of vibration due to the frictional resistance of the motion, so that motion is called the damped vibration. Okay. So resistance to oscillation is called the damping. Okay, damping is nothing but it is a resistance or it is a friction. Next, type of free vibration. There are three types of free vibration. One is longitudinal, transverse and torsional. ঠিক আছে, আমি এবার এক কথায় বলে দিই, what is longitudinal?
এবার এটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ, this is the shaft or it is called the constraint. Now you have kept the shaft suspended from a particular fixed point and it is suspended vertically. ঠিক আছে? Now at the free end of the shaft you have attached one heavy disc. তাহলে হেভি ডিস্কটা শ্যাফটের ফ্রি এন্ডের সঙ্গে অ্যাটাচ করা হলো। কি হচ্ছে, তাহলে হেভি ডিস্কের একটা নিজস্ব মাস রয়েছে। সো ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ দ্য সেলফ ওয়েট অফ দ্য হেভি ডিস্ক কি হবে, জিনিসটার মধ্যে একটা ভাইব্রেশন তৈরি হবে। হোল শ্যাফট along with the heavy disc will start vibrating and the vibration will be completed in a vertical plane. তাহলে তাই তো এখানে ভার্টিক্যাল প্লেনের মধ্যে এই মুভমেন্টটা হচ্ছে, মানে ও ভাইব্রেট করবে কি একবার টপে যাবে একবার বটমে যাবে, একবার টপে যাবে একবার বটমে যাবে, যেরকম স্প্রিং এ হয়। স্প্রিং এর সঙ্গে একটা কোনো যদি ওয়েট যদি সাসপেন্ড করে দিই তাহলে স্প্রিংটা along the vertical plane it will first go up then go down। তার মানে কি হচ্ছে, ওর ভার্টিক্যাল প্লেনে মুভমেন্ট হচ্ছে। তাহলে এই পার্টিকেল গুলো মুভমেন্টটা কি হচ্ছে along y axis, whereas you can see the shaft axis is also vertical। তার মানে লংগিচুনাল ভাইব্রেশন মনে রাখতে হবে, in case of any longitudinal vibration the motion of the particle of the vibratory body is in a parallel dimension of the shaft axis। তাহলে এই যে মোশনটা হচ্ছে, মোশনটা একবার ভার্টিক্যালি আপ ভার্টিক্যালি ডাউন, দ্যাট ইজ প্যারালাল টু দ্য শ্যাফট অ্যাক্সিস, ইট ইজ কল্ড দ্য লংগিচুনাল ভাইব্রেশন। ঠিক আছে, লংগিচুনাল মনে রাখতে হবে, লংগিচুনাল মানে হচ্ছে প্যারালাল। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে কি ট্রান্সভার্স। ওকে, ট্রান্সভার্স মানে কি জাস্ট পারপেন্ডিকুলার। কিরকম কেস হচ্ছে দেখ, এই যে এখানে যে ওয়েটটা সাসপেন্ড করেছি, এবার ওয়েটটা সাসপেন্ড করার ফলে কি হচ্ছে, যদি এই যে মুভমেন্টটা দেখা যাচ্ছে, যদি একবার এইদিকে যাচ্ছে একবার এদিকে যাচ্ছে, তার মানে কি মুভমেন্টটা একবার এই বরাবর হচ্ছে একবার এই বরাবর হচ্ছে। ঠিক আছে, তার মানে শ্যাফটের অ্যাক্সিসের সঙ্গে ইট মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল অলমোস্ট 90 ডিগ্রি। সো দিস ইজ কল্ড দ্য ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন। সো ইন কেস অফ ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন হোয়াট হ্যাপেন, the movement of the particle of vibratory body is almost at a 90 degree angle with the shaft axis. This is called the transverse vibration. ঠিক আছে, so here you see the same thing is written in the longitudinal vibration also and in the transverse vibration. As I will submit I will share my lecture with you all in the WhatsApp group, so you can get all those lecture modules with you, so you can get all those. Okay, now I am not going in detail, I'm not reading all those things in detail, but the same things are written here. Okay, next come to the, this is the longitudinal vibration as I have told. Okay, so motion is in the parallel dimension or in the or you can say it is along the axis of the shaft, তাহলে সেটা হচ্ছে longitudinal vibration। ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন মানে পারপেন্ডিকুলার হবে। আর টর্সনাল দ্যাট কামস ফ্রম দ্য ওয়ার্ড টর্সন। টর্সন কোত্থেকে হয়, টর্সন মানে দেয়ার ইজ এ ক্রিয়েশন অফ সার্কেল, দেয়ার ইজ এ ক্রিয়েশন অফ রোটেশন। তাহলে কি হচ্ছে, এই যে যদি আমি ওয়েটটা সাসপেন্ড করার পর এরকম হয় যে আমি একটা দিকে এখানে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, at very end we are applying one force at the you can say if this is the disc, তাহলে ডিস্কের একটা দিকে আমি যদি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে, ডিস্কটার মধ্যে একটা রোটেশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি হবে। তাহলে এই রোটেশনের ফলে কি হচ্ছে না, পুরো শ্যাফটের অ্যাক্সিসের সঙ্গে ও একটা ডাইমেনশনে ক্লকওয়াইজ অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ওর মধ্যে একটা রোটেশন তৈরি হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টর্সনাল ভাইব্রেশন। সো টর্সনাল ভাইব্রেশন ইজ নাথিং বাট, here you see the movement of the particle will be in a cycle making a radius equal to the rotational radius with respect to the center when the center of the rotation fixed at the shaft axis। তার মানে shaft axis কে সেন্টার করে ওর মধ্যে যদি একটা রোটেশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি হয়, সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টর্সনাল ভাইব্রেশন। ঠিক আছে, তার মানে টর্সন মানে হচ্ছে একটা টর্সন মানে হচ্ছে একটা সাইকেল। Now one thing you have to remember, দেখ ভালো করে, এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি লংগিচুনাল ভাইব্রেশনে কি হচ্ছে, প্যারালালি মুভমেন্টটা হচ্ছে অর অ্যালং দ্য শ্যাফট অ্যাক্সিস। তাহলে কি হচ্ছে, ওর মধ্যে একবার কন্ট্রাকশন হচ্ছে অর কম্প্রেশন হচ্ছে আরেকবার এক্সপানশন হচ্ছে। লাইক ইন দ্য স্প্রিং এর কথা চিন্তা করে দেখ, স্প্রিং এর যদি আমি একদম বেস থেকে বা ফ্রি এন্ড থেকে একটা ওয়েট সাসপেন্ড করে দিই তাহলে কি হবে, স্প্রিংটা একবার ভার্টিক্যালি আপ হবে একবার ভার্টিক্যালি ডাউন হবে। যখন আপ হয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে, স্প্রিংটা কম্প্রেস হয়ে যাচ্ছে, যখন ভার্টিক্যালি ডাউন হচ্ছে তখন স্প্রিংটার মধ্যে একটা টেনসাইল স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে। তার মানে লংগিচুনাল ভাইব্রেশনের মধ্যে কি কি স্ট্রেস তৈরি হয়,
একবার তৈরি হয় কম্প্রেসিভ স্ট্রেস, আরেকবার তৈরি হয় লংগিচুনাল স্ট্রেস। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার ফর অবজেক্টিভ পারপাস। ওকে, যে লংগিচুনাল ভাইব্রেশন তাহলে অল্টারনেটলি একবার কম্প্রেসিভ স্ট্রেস তৈরি হয়, আরেকবার টেনসাইল স্ট্রেস তৈরি হয়। বাট ইন কেস অফ ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন, হিয়ার ইউ সি ইন কেস অফ ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন, তাহলে কি হচ্ছে যে শ্যাফটটা একবার পারপেন্ডিকুলারে একবার এদিকে যাচ্ছে, একবার পারপেন্ডিকুলার অ্যাঙ্গেলে আরেকবার ওদিক উল্টো দিকে যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, কোন একটা যদি স্টিককে তুই একবার পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট নিয়ে একবার যদি ডান দিকে ঘোরাস, একবার বাঁ দিকে ঘোরাস, মেকিং এন অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, তো কি হবে, ওর মধ্যে একটা বেন্ডিং কম্পোনেন্ট তৈরি হবে না? তার মানে ওর যে মেন স্ট্রেসটা দ্যাট ইজ জেনারেটেড ইন দ্য ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন, দ্যাট ইজ দ্য বেন্ডিং স্ট্রেস। ওকে, তাহলে ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশনের মেন স্ট্রেসটা কি? দ্যাট ইজ দ্য বেন্ডিং স্ট্রেস। নাও in case of torsional vibration means that is created from the torsion. Now torsion তোরা প্রত্যেকে জানিস, at least in the third year BTech, those who have completed the chapter torsion, so that is known to you all that in case of torsion the main stress is the torsional shear stress. That we know that equation T equal to pi by 16 tau d cube that I have covered in the previous semester. T equal to pi by 16 tau d cube. ঠিক আছে, টি মানে হচ্ছে টর্শনাল মুভমেন্ট অর টুইস্টিং মুভমেন্ট। তাহলে মুভমেন্টটা কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে, দেখ ওর মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট রয়েছে টাও। টাও মানে কি? শিয়ার স্ট্রেস। তার মানে টর্শনাল শিয়ার স্ট্রেসের জন্য কি তৈরি হয়? একটা টুইস্টিং মুভমেন্ট তৈরি হয়, বা টার্নিং মুভমেন্ট তৈরি হয়, বা টর্ক তৈরি হয়। আর এই টর্কের জন্যই কি হচ্ছে, টর্শনাল ভাইব্রেশনের মধ্যে মেন যে স্ট্রেসটা সেটা হচ্ছে টর্শনাল শিয়ার স্ট্রেস। ওকে, all those things are written here. When I will submit those, I will share the content so you can read those. Next, the mathematical part, that is the natural frequency determination of longitudinal vibration. ঠিক আছে, longitudinal vibration আমি কি বলেছি, ভাইব্রেশন ইম্পর্টেন্ট যে টার্মিনোলজি গুলো, ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য টাইম পিরিয়ড। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, যে কোনো ভাইব্রেটরি মোশনের টাইম পিরিয়ড আর ফ্রিকোয়েন্সি ডিটারমাইন করতে হবে। তাহলে লংগিচুনাল ভাইব্রেশন যেটা হচ্ছে ফ্রি লংগিচুনাল ভাইব্রেশন, তার ফ্রি or natural frequency determine আমরা করি with the help of three method. One method is the equilibrium method, one is the energy method, another one is the relief method. Okay, now we'll study one by one. First is the equilibrium method. Here you see equilibrium method. তাহলে আমরা একটা বুঝে নিই। Here you see one spring that is fixed and that is suspended from the fixed point. Now at the very free end you have attached one mass that is having the mass of m. So what will happen, previously the spring was at the dotted line, red color dotted line, that is written as the unconstrained position. Unconstrained position means যখন ওর মধ্যে যখন ফ্রি ভাবে রয়েছে, বা যখন ওর মধ্যে কোনো লোড তুই অ্যাটাচ করছিস না, that is called the unconstrained position. Now when you are attaching one mass, so what will happen, due to the self weight of the body, the spring will have a tension, so it will extend. So how much amount of extension will be there? That delta amount of extension will be there, so it will be deflected at a dimension of delta. Now one thing very clear, তাহলে এম এই জিনিসটাকে দেখ ভালো করে, এই যে আমি মাসটাকে অ্যাটাচ করেছি, এর একটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করছি। তাহলে এই যে মাসটা দেখতে পাচ্ছি, তার সেলফ ওয়েটটা কি W = mg, দ্যাট ইজ ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। whereas what happen, স্প্রিং আমরা কি জানি, স্প্রিং এর মধ্যে একটা কনস্ট্যান্ট থাকে। কি কনস্ট্যান্ট থাকে? স্প্রিং কিন্তু চট করে ডিফ্লেক্ট হতে চায় না। দ্যাট ইজ দ্য প্রপার্টি অফ এভরি মেটেরিয়াল, দ্যাট ইট হ্যাজ দ্য প্রপার্টি অফ ইলাস্টিসিটি। দ্যাট মিনস you have to work against its the elastic energy. তাহলে এই ইলাস্টিক এনার্জিটাকে কি বলা হয় স্প্রিং এর ক্ষেত্রে? that is called the stiffness. Okay, so stiffness is the term that you have to remember. Stiffness is nothing but that is the amount of resistance energy that a spring offers while deflection. ঠিক আছে, তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সটা বা এই যে স্টিফনেসটা কোন ইউনিটে প্রকাশ করা হয়? that is expressed in Newton per meter. That means for every 1 unit of length deflection, how much amount of resistance is offered by the spring, that is called the deflection, stiffness. তাহলে স্টিফনেসটাকে আমি কে দিয়ে প্রকাশ করে থাকি, that is expressed in k. তাহলে কে এর ইউনিটটা কি? নিউটন পার মিটার। তার মানে এভরি 1 মিটার ডিফ্লেকশনের জন্য ওর মধ্যে যে রেজিস্ট্যান্সটা ও অফার করবে, that is the k. তাহলে
ও যদি ডেল্টা অ্যামাউন্ট অফ ডিফ্লেকশন হয় তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা কত হবে কে ডেল্টা, রাইট? বুঝতে পেরেছিস তো সবাই? 1 ইউনিট মিটার ডিফ্লেকশনের জন্য যে রেজিস্ট্যান্সটা সেটা কে বা স্টিফনেস, তাহলে টোটাল যদি ডেল্টা রেজিস্ট্যান্স ডেল্টা অ্যামাউন্ট অফ ডিফ্লেকশন হয় তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা কত হবে কে ডেল্টা। সো কে ডেল্টা will be acting vertically upward. Now W is working vertically downward. So what happened during the equilibrium point, but at the equilibrium point the vertical upward force will be equal to the vertically downward force. That means at the equilibrium point K delta will be equal to W. So this is the first equation, W equal to K delta. So W means mg, so mg equal to K delta. That is equation 1. Okay, now what happened, তুই একটা ওয়েট সাসপেন্ড করেছিস, দ্যাট ইজ দ্য হ্যাভিং আ মাস অফ m. নাও ফার্দার ইউ আর গিভিং দ্য অ্যাডিশনাল ডিফ্লেকশন, দ্যাট ইজ দ্য ডিফ্লেকশন অফ y অ্যামাউন্ট। ঠিক আছে, y অ্যামাউন্ট তুই অ্যাডিশনাল ডিফ্লেকশন দিচ্ছিস, তার ফলে কি হচ্ছে ও জিনিসটা ডাউন হয়ে গিয়ে y অ্যামাউন্ট নিচে চলে আসছে। তাহলে এই যে আমি ডটেড লাইনটা যেটা প্রিভিয়াসলি ওর ডেল্টা অ্যামাউন্ট নিচে নেমেছিল সেটাকে আমি বলছি ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। তাহলে দিস ইজ কল্ড দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। নাও ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে তুই আরো এক্সট্রা ওয়াই অ্যামাউন্ট অফ ডিফ্লেকশন করলি, তাহলে টোটাল ওর মধ্যে ডিফ্লেকশন কত হলো ডেল্টা প্লাস ওয়াই, দ্যাট ইজ টেকেন ফ্রম দ্য আনকনস্ট্যান্ট পজিশন এন্ড দ্য হোল ডিফ্লেকশন ইজ ডেল্টা ইনটু ওয়াই। তাহলে এবার যদি ওর মধ্যে আমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা ড্র করি তাহলে কি দেখতে পাবো, ডেল্টা ইনটু ওয়াই ডিফ্লেকশনের জন্য টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হবে কে ইনটু ডেল্টা প্লাস ওয়াই। so that will be acting vertically upward. okay, now কি হচ্ছে দেখো ভালো করে, এবার ওর তো সেলফ ওয়েটটা ডাউনে রয়েছে, তাহলে অ্যাডিশনাল কত পাচ্ছি আমি এখানে, এই যে ডাব্লিউ যেটা ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ছিল তার সঙ্গে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ যে রেজিস্ট্যান্সটা পাচ্ছি সেটা কে ইনটু ডেল্টা প্লাস ওয়াই। তার মধ্যে তার মানে কি হচ্ছে, দেয়ার ইজ নো কেস অফ এনি ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। তাহলে একটা কি হচ্ছে ফোর্স যে ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড ছিল সে কি হচ্ছে, সে হচ্ছে অনেকটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, যে ওয়েটটা ডাউনে ছিল সেই ডাউনের ওয়েটটা কিন্তু এখন অনেকটা মানে ডাউনের ফোর্সটা কিন্তু কম্পারেটিভলি আপওয়ার্ড ফোর্সের থেকে কমে গেল। তার মানে কিন্তু আমার এখানে ব্যালেন্সিং হচ্ছে না, তার মানে আপওয়ার্ড ফোর্স বেশি ডাউনওয়ার্ড ফোর্স কমে গেল। তাহলে কি আমি জানি ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ এনি ডিফারেন্সিয়াল ফোর্স, তাহলে যে কোনো জিনিসের মধ্যে অ্যাজ পার নিউটন সেকেন্ড ল আমরা কি জানি ওর মধ্যে একটা অ্যাক্সিলারেশন তৈরি হবে। ঠিক আছে, তো আমরা কি জানি পি ইকুয়াল টু এম এফ, অ্যাক্সিলারেশন মানে কি যদি এফ অ্যামাউন্ট অফ অ্যাক্সিলারেশন তৈরি হয় আর পিটা কি পিটা অ্যামাউন্ট হচ্ছে পি হচ্ছে ইট ইজ কল্ড দ্য নেট ফোর্স। সো ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ নেট ফোর্সের ফলে কি হচ্ছে ওর মধ্যে একটা অ্যাক্সিলারেশন তৈরি হচ্ছে। তাহলে এই অ্যাক্সিলারেশনটাকে বলছি এম ইনটু ডি টু ওয়াই ডিটি স্কোয়ার। আমরা কি জানি এফ মানে কি অ্যাক্সিলারেশন মানে কি ডিভিডিটি, আবার ডিভিডিটি মানে কি ভি মানে কি ডিওয়াই ডিটি। তার মানে আমরা লিখতে পারি এফ ইকুয়াল টু ডি টু ওয়াই ডিটি স্কোয়ার। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য ওয়াই মানে কি ডিস্টেন্স, তাহলে ও ডিসটেন্সকে আমরা যদি সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন করি সেটাই তো হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন। তাহলে এটাকে এই জন্য প্রকাশ করছি আমি m ইনটু d2y dt স্কয়ার। ওকে, জাস্ট লুক এট দ্যাট। নাও you have displaced the body additional y amount. So what will happen after t time, so the restoring force developed in the spring, তাহলে w যে ফোর্সটা ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ছিল আর k ইনটু ডেল্টা প্লাস ওয়াই এই ফোর্সটা কিন্তু ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড ছিল। তাহলে দুটো ফোর্সের মধ্যে একটা কি হচ্ছে কোনো ব্যালেন্সিং থাকছে না, একটা ফোর্স বেশি একটা ফোর্স কম। তাহলে নেট ফোর্স কত পাচ্ছি না w মাইনাস অফ কে ইনটু ডেল্টা প্লাস ওয়াই। তাহলে এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি w মানে কি আবার কে ডেল্টা, যেহেতু ইকুয়েশন 1 থেকে আমি পেয়েছি কে ডেল্টা, তাহলে সলভ করে পাচ্ছি মাইনাস অফ কে ওয়াই, দ্যাট ইজ ইকুয়েশন 2। ওকে, নাও কাম টু দ্য, সো এই যে নেট ফোর্সের জন্য ওর মধ্যে একটা অ্যাক্সিলারেশন তৈরি হচ্ছে, আমরা কি জানি পি ইকুয়াল টু এম এফ। তাহলে নেট ফোর্সটা কত হচ্ছে মাইনাস কে ওয়াই, তাহলে অ্যাক্সিলারেশন তার জন্য কত তৈরি হচ্ছে এম ইনটু ডি টু ওয়াই ডিটি স্কোয়ার, দ্যাট ইজ পি ইকুয়াল টু এম এফ উই নো। তাহলে এই ফোর্স আর এই ফোর্স ম্যাচ করে যাচ্ছে, তার মানে ইফ উই equate equation 2 and equation 3 we can get that m into d2y dt square, that is mf, and that is p equal to mf। তাহলে এখান থেকে that is equal to minus ky, তাহলে minus ky টা এই পাশে নিয়ে চলে এলাম, both side এ m দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম, we have got one equation of the motion for the free longitudinal vibration that is coming at
as a d2y dt square plus k by m into y equal to 0. Okay, now as I have told you earlier, কি বলেছিলাম যে ন্যাচারাল ভাইব্রেশন মানেই হচ্ছে কিন্তু সিম্পল হারমোনিক কনসেপ্টের ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশনটাও এখানে ফলো করে চলে। যেজন্য আমি পেন্ডুলাম দিয়ে প্রথমে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম। আমরা জানি কি যে y equal to SHM এর ক্ষেত্রে y equal to a sin omega t, that is the fundamental equation. Okay, now dy dt তাহলে কত হচ্ছে, এখান থেকে আমরা যদি বার করি dy dt মানে হচ্ছে a omega cos omega t. ওকে, ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন করছি। নাও আবার যদি সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কত হচ্ছে d2y dt স্কয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস অফ a ওমেগা স্কয়ার sin ওমেগা t। ওকে, নাও a sin ওমেগা t মানে কি y, তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস অফ ওমেগা স্কয়ার y। তাহলে সেখান থেকে এই ইকুয়েশনটা আমার আসছে d2y dt স্কয়ার plus omega square y equal to 0. So that is the equation of simple harmonic motion that is coming from the basic equation of SHM, that is y equal to a sin omega t. ওখান থেকে ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়েট করব, সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েট করব, তাহলে এই ইকুয়েশনটা পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে এই যে ইকুয়েশন 4, এই 4 ইকুয়েশন 4 is the basic equation for the natural vibration, whereas equation 5 is the basic equation for the simple harmonic motion. তাহলে আমি কি বলেছি যে ন্যাচারাল ভাইব্রেশন মানেই হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশনের ফান্ডামেন্টাল আইডিয়া নিয়ে চলবে। তাহলে দুটো ইকুয়েশনকে যদি আমি ট্যালি করি বা কম্পেয়ার করি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে k by m is equal to omega square. Okay, so comparing equation 4 and 5 we get omega square equal to k by m. তাহলে ওমেগা হচ্ছে স্কয়ার রুট অফ k by m. হোয়াট ইজ ওমেগা? ওমেগা মানে হচ্ছে কি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা, বা এটাকে অনেক সময় বলা হয় যে ন্যাচারাল সাইক্লিক ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, ন্যাচারাল সাইক্লিক ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা। সো ওমেগা ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট অফ কে বাই এম। তাহলে এবার ওমেগা যেই পেয়ে গেলাম, তাহলে এবার ইকুয়েশন 1 থেকে আমরা কি জানি? ইকুয়েশন 1 থেকে আমি পেয়েছি mg ইকুয়াল টু কে ডেল্টা। ওকে, তাহলে এখান থেকে দেখ ভালো করে mg ইকুয়াল টু কে ডেল্টা, তাহলে আমি কি বলতে পারি কে বাই এম ইকুয়াল টু জি বাই ডেল্টা। তাহলে ওমেগা ইকুয়াল টু আমি আবার কি বলতে পারি ওমেগা ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট অফ কে বাই এম ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট অফ জি বাই ডেল্টা। ওকে, নাও আমরা কি জানি টাইম পিরিয়ড। টাইম পিরিয়ড মানে কি t ইকুয়াল টু 2 পাই বাই ওমেগা, তাই তো? 2 পাই বাই ওমেগা এটা বেসিক ইকুয়েশন টাইম পিরিয়ডের। টাইম পিরিয়ড মানে কি একটা কমপ্লিট সাইকেল কমপ্লিট করতে যে সময়টা লাগছে। তাহলে 2 পাই মানে কি 360 ডিগ্রি। তাহলে 360 ডিগ্রি হচ্ছে টোটাল ডিসটেন্স। when distance is divided by the velocity that we get the time. So total distance, total angular distance is the 2 pi and total velocity is the omega. So t equal to 2 pi by omega. Now replace omega equal to square root of k by m. So we'll get t equal to 2 pi square root of m by k. So t equal to 2 pi square root of delta by g. Okay, now যে টাইম পিরিয়ড পেয়ে গেলাম, আমি কিভাবে বার করবো? ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি। ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি f suffix n. We know যে ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়াল টু 1 বাই টাইম পিরিয়ড, সো 1 বাই t। সো 1 বাই t বসালে আমি ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছি fn ইকুয়াল টু 1 by 2 pi square root of k by m, or fn equal to you can say 1 by 2 pi square root of g by delta. Okay, now g এর ভ্যালু আমি কত জানি? SI তে 9.81। যদি SI তে এবার g এর ভ্যালু 9.81 এই ইকুয়েশনে বসাস তাহলে আমি পাবো fn equal to 0.4985 divided by delta, that is expressed in hertz unit. Okay, or cycles per second, that is frequency unit of the frequency in hertz. So based on that, that is the case that I will discuss another day. That is the concept of inertia. Okay, that I will discuss another day. So this is the concept of the, you can say this is the concept of equilibrium method. Now another concept, that is the energy method. The energy method আমি এক কথায় বলে দিচ্ছি এনার্জি মেথডটা কি, কোন কনসেপ্ট থেকে আসছে। আমরা জানি কি যে summation of all the energy is always constant, that is coming from the law of conservation of energy. তাহলে ke plus pe, that means the kinetic energy plus potential energy is always constant. Okay, তাহলে তার যদি ডেরিভেটিভ করি, কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ করলে আমি কি পাবো? 0 পাচ্ছি। তাহলে ddt of ke plus pe equal to 0. Okay, now we know kinetic energy মানে কি half mv square, v মানে কি dy dt, তাহলে v square means dy dt square। তাহলে এখান থেকে আমি কাইনেটিক এনার্জি পেয়ে যাচ্ছি। নাও পোটেনশিয়াল এনার্জি, that we know that is potential energy মানে কি এনার্জি মানে কি এনার্জি মানে that means it's a work done. work done মানে আমরা কি জানি? force into displacement. ওকে, এবার স্প্রিং এর ক্ষেত্রে দেখ, স্প্রিং এর ক্ষেত্রে আমরা যখন কনসেপ্টটা স্প্রিং দিয়ে বলছি, স্প্রিং এর ক্ষেত্রে এটা কি জানি আমরা? মিন ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট। এবার মিন ফোর্সটা কি? মিন ফোর্সটা হচ্ছে ভালো করে দেখ, যখন স্প্রিংটা
এই অবস্থায় ছিল যখন অ্যাট দ্য ভেরি আনকনস্ট্যান্ট পজিশনে যখন ছিল, তখন কি ওর মধ্যে কোনো ফোর্স ছিল? ও তো ফ্রিলি মোটামুটি ফ্রি অবস্থাটাই ছিল। কিন্তু যখনই ওর মধ্যে ডেল্টা অ্যামাউন্ট অফ তুই ফোর্স দিচ্ছিস ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড, যেটা ওয়েটের জন্য তৈরি হচ্ছে, ফলে ওই ডেল্টা অ্যামাউন্ট অফ ডিফ্লেকশন হচ্ছে, তারপরেই কিন্তু ওর মধ্যে একটা ফোর্স তৈরি হচ্ছে। সেই ফোর্সটা কি না স্টিফনেস। সে তখন স্টিফনেসটা তৈরি হচ্ছে ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড। কিন্তু যখন ও কিন্তু মাস সাসপেন্ডেড অবস্থায় ছিল না, যখন ও ফ্রি ছিল, তখন তোর মধ্যে কোনো স্টিফনেসের কোনো মানে এফেক্টটা ছিল না। কিন্তু যখনই ওর মধ্যে লোড তুই সাসপেন্ড করে দিলি, তখন ওর মধ্যে কিন্তু স্টিফনেসটা ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড হতে থাকলো। তাহলে অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং তাহলে ফোর্সটা কত ছিল? 0। অ্যাট দ্য ভেরি এন্ড তাহলে যখনই ওয়াই অ্যামাউন্ট আর ডেল্টা অ্যামাউন্ট অফ ডিফ্লেকশন দিলি, তাহলে ওর মধ্যে কত হচ্ছে? ফোর্সটা কে ইন্টু ওয়াই। ওয়াই যদি ডিফ্লেকশন হয় তাহলে কে ইন্টু ওয়াই, আর যদি ডেল্টা অ্যামাউন্ট অফ ডিফ্লেকশন হয় তাহলে কত হচ্ছে? কে ইন্টু ডেল্টা। তাহলে ভেরি ইনিশিয়ালি তাহলে ফোর্সটা কত ছিল আমার? 0। কিন্তু যখন এম অ্যামাউন্ট অফ ডিফ্লেকশন দিলি, এম অ্যামাউন্ট অফ ওয়েট সাসপেন্ড করলি, তখন তার মধ্যে ফোর্সটা কত হচ্ছে? কে ওয়াই। তাহলে আমরা সবসময় মিন ফোর্স মানে কি? হোয়াট ইজ মিন ফোর্স? Mean force means average force. So 0 plus ky by 2. So we have got P equal to half of ky square. Now substitute these two parts Ke and Pe in equation 1. তাহলে ddt of আমরা পেয়েছি কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে half of m dy dt square plus half of potential energy হচ্ছে half of ky square. With respect to t you can differentiate and ultimately we will get the equation similar like the previous one. That is d2y dt square plus k by m into y equal to 0. So that is the same equation that we have already got from the equilibrium method. So in the energy method also we will get the same result. So energy method থেকে আমরা এভাবে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি ডিটারমাইন করতে পারি। নেক্সট ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য রেলিফ মেথড। ওকে, রেলিফ মেথডটা সিম্পল মেথড। কি আমি যে তোদের বলেছিলাম যখন ভাইব্রেশনের জেনারেশনের ফর্ম ব্যাপারটা বলেছিলাম, কি বলেছিলাম যে অ্যাট দ্য ভেরি এক্সট্রিম পজিশন, এটা যদি আমার মিন পজিশন হয়, তাহলে এই পয়েন্ট এ আর পয়েন্ট বিটা হচ্ছে কি এক্সট্রিম পজিশন। আমি কি বলেছিলাম যে এক্সট্রিম পজিশনে টোটাল এনার্জিটা কি? পোটেনশিয়াল এনার্জি। আর মিন পজিশনে টোটাল এনার্জিটা কি? কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে আমি কি বলতে পারি যে মিন পজিশনে কাইনেটিক এনার্জি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাট দ্য এক্সট্রিম পজিশন। তাহলে এই পজিশনে যে আমি যে পিটা পাচ্ছি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দ্য কাইনেটিক এনার্জি অ্যাট দ্য মিন পজিশন। এই ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টের উপর বেস করে এই রেলিফ মেথডটা এসেছে। কি বলছে? according to this method the maximum kinetic energy at the mean position is equal to the maximum potential energy or strain energy at the extreme position. ঠিক আছে, তাহলে এই এবার আমি এখানে কি করছি দেখ। ইন কেস অফ ফ্রি ভাইব্রেশন the motion executed by the vibration is assumed to be a simple harmonic that we know that এটা একটা সিম্পল হারমোনিক মোশন। তাহলে সিম্পল হারমোনিক মোশনের ফর্মুলাটা আমরা কি জানি? বেসিক ইকুয়েশনটা y ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল Y sin ওমেগা t, তাই তো? ক্যাপিটাল ওয়াইটা হচ্ছে এখানে অ্যামপ্লিটিউড, যেটা আমি আগে এ দিয়ে ডিনোট করেছিলাম, অ্যামপ্লিটিউডটা এ দিয়ে ডিনোট করেছিলাম, সেটা এখানে ইকুয়েশনে y দিয়ে বলা হচ্ছে। ওয়াইটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড, আর স্মল ওয়াইটা কি? স্মল ওয়াইটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম দ্য মিন পজিশন আফটার টাইম পিরিয়ড t। ওকে, এবার দেখ কি করছি। তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে আমি যদি টি এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করি, তাহলে আমি কি পাচ্ছি? dy dt ইকুয়াল টু y ওমেগা cos ওমেগা t। ওকে, নেক্সট দ্য কনসেপ্ট ইজ দ্যাট আমি যেটাকে বললাম রেলিফ মেথডের যে ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি and maximum potential energy are determined by using the end condition of the mean position and the extreme position. তার মানে কি? মিন পজিশনে আমার যে কাইনেটিক এনার্জি পাচ্ছি সেটাকে আমি এবার ডিটারমাইন করব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি জানি যে মিন পজিশন মানে কি? t ইকুয়াল টু 0, তাই তো? মানে যেখান থেকে ও স্টার্ট করছে নিজের জার্নিটা, সেটা তো মিন পজিশন। তাহলে অ্যাট দ্য মিন পজিশন দ্য টাইম ইজ 0, মানে যেখান থেকে শুরু করছে তার মানে টাইমটা 0। কিন্তু সেখানে কি হচ্ছে না? ভেলোসিটিটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, যেটা আমি বললাম যে মিন পজিশন মানে হচ্ছে ভেলোসিটিটা ম্যাক্সিমাম। আর ভেলোসিটি ম্যাক্সিমাম মানে কি? কাইনেটিক এনার্জিটা ম্যাক্সিমাম। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি আমরা কি জানি? v ইকুয়াল টু dy dt। তাহলে এই যে বেসিক ইকুয়েশনটা পেয়েছি, এই ইকুয়েশনটা কি যে কোনো পয়েন্টের জন্য প্রযোজ্য? এই ইকুয়েশনটা কি ওর মোশনের ইকুয়েশন। তাহলে এই ইকুয়েশনে যদি আমি t ইকুয়াল টু 0 বসিয়ে দিই, তাহলে আমি কত পাচ্ছি দেখ। তাহলে v ইকুয়াল টু dy dt at the t equal to 0 we get that is equal to omega into y। কারণ কি? আমি t equal to যদি 0 বসাই তাহলে cos 0 মানে কত? 1। তাহলে আমি v পেয়ে গেলাম কত? ওমেগা y, that is the velocity at the mean position।
তাহলে কাইনেটিক এনার্জি এট দ্য মিন পজিশন কত, হাফ এম বি স্কোয়ার, তার মানে এটা পাচ্ছি হাফ অফ এম ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার। এবার এক্সট্রিম পজিশন মানে কি, এক্সট্রিম পজিশন মানে কি, যেখানে হচ্ছে কি আমার অ্যামপ্লিটিউডটা সব থেকে হাইয়েস্ট, মানে স্মল ওয়াই মানে কি ডিসপ্লেসমেন্ট, যে ডিসপ্লেসমেন্টটা দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু দ্য amplitude, so small y will be equal to the capital Y at the mean extreme position. So extreme position এ কি P টা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, পোটেনশিয়াল এনার্জিটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে। আবার আমরা কি জানি যে ম্যাক্সিমাম পোটেনশিয়াল এনার্জি একটা এক্সট্রিম পজিশন আমরা কি বার করেছিলাম, পোটেনশিয়াল এনার্জি মানে কি মিন ফোর্স ইনটু যে ডিসপ্লেসমেন্ট, তাহলে ডিসপ্লেসমেন্টটা কত ক্যাপিটাল ওয়াই মানে অ্যামপ্লিটিউডটা, আর মিন ফোর্সটা কত আমি বের করেছিলাম 0 প্লাস কে ওয়াই বাই 2, তাহলে এখান থেকে বার করলাম হাফ অফ কে ওয়াই স্কয়ার। এবার আমরা কি পেয়ে গেলাম যে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি এট দ্য মিন পজিশন ইজ ইকুয়াল টু দ্য ম্যাক্সিমাম পোটেনশিয়াল এনার্জি এট দ্য এক্সট্রিম পজিশন। এবার এটাকে যদি দুটো ইকুয়েশনকে ব্যালেন্স করি তাহলে হাফ অফ এম ওমেগা স্কয়ার ওয়াই স্কয়ার ইকুয়াল টু হাফ অফ কে স্কয়ার, এখান থেকে কে পেয়ে গেলাম, কে জে পেয়ে গেলাম, তাহলে ওমেগা ইকুয়াল টু পেয়ে গেলাম আমরা এখান থেকে স্কয়ার রুট অফ কে বাই এম, তাহলে ওমেগা জে পেয়ে যাচ্ছি, তাহলে টাইম পিরিয়ডও পেয়ে গেলাম, ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিও পেয়ে গেলাম। তার মানে রেলিট মেথড, ইউজিং দ্য রেলিট মেথড উই গেট দ্য same value or the same formula for the natural frequency and time period that we have already got in case of the energy method and also in the equilibrium method. তাহলে এই তিনটে মেথড দিয়ে আমি কিন্তু হচ্ছে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি ফর দ্য ন্যাচারাল লংগিচুডাল ভাইব্রেশন তার আমি যাবতীয় টার্মিনোলজি গুলো বার করতে পারি এই তিনটে ইকুয়েশন দিয়ে, তিনটে মেথড দিয়ে, ঠিক আছে। নাও this is complete for today's lecture. If you have any question you can ask me. স্যার বল। স্যার বলছি আমার কোনো কোয়েশ্চেন নেই, একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছিলাম। হ্যাঁ স্যার বলছি এর আগের দিন যে আপনি ওই সিজি অফ আ কার ওই এইচ এর ভ্যালুটা বললেন না বার করতে, হ্যাঁ স্যার ওটার যে লিংকটা আছে স্যার ওটা একটু শেয়ার করে দেবেন তাহলে আমরা। link I have already provided in the module that I have shared in the WhatsApp group. স্যার ওই At the very পিডিএফটা, end page. হ্যাঁ স্যার ওই পিডিএফটা কি লিংকটা ছিল, আমি তো দেখলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, at the very end page, last page, you follow the last page, you can find the link. Okay, website sir. reference is given there. Okay, sir, thank you. Okay, you can find it from there. Okay, sir. Now rest of the student, do you have any question, especially second year BTech? Do you have any question? ইয়েস স্যার। Yes, বলছি tell me. ট্রান্সভার্স মোশনটা একটু বুঝিয়ে দেবেন, ট্রান্সভার্স বিষয়টা যেটা ছিল। Transverse, দেখ হ্যাঁ। ট্রান্সভার্স যেটা মানে বেঙ্গলি, ইউ আর কামিং ফ্রম বেঙ্গলি মিডিয়াম অর ইংলিশ মিডিয়াম? ইয়েস স্যার, বেঙ্গলি বেঙ্গলি। ওকে, তির্যক কথাটা জানিস? তির্যক, because I am also from the Bengali medium, my 11-12 is from Bengali medium. তির্যক কথাটা জানিস? What is তির্যক? হ্যাঁ স্যার, মানে এটা অ্যাঙ্গেলে, এটা বিশেষ অ্যাঙ্গেলে Angle, যেটা what is that হয়। angle? That is 90 degree angle. 90 ডিগ্রি, ওকে 90 ডিগ্রি। So কি হচ্ছে, ভাইব্রেশন যখন হচ্ছে, লাইক consider a beam, it is a beam means it is a structure which is laid in the horizontal axis. কি হচ্ছে দেখ, ওকে স্যার। বিমের একদম এন্ডে তুই যদি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করিস তাহলে কি হবে, বিমটা আস্তে 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 এদিকে ডাউন হয়ে যাবে না? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, আরো বেশি যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করিস, ওয়ান্স দ্য টাইম উইল কাম যে এর পজিশনটা আস্তে আস্তে এই 90 ডিগ্রি ভাবে এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হতে থাকবে আস্তে আস্তে। So in case Yes, of sir. transverse vibration, the motion of the vibratory component will be at a 90 degree angle to the shaft axis. Shaft axis টা কোথায় ছিল? ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে, হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে ছিল না? x x ড্যাশ, এটা তো Yes, sir. shaft axis। ইয়েস স্যার। কিন্তু ভাইব্রেশনের পরে দেখ ও আস্তে Yes, আস্তে sir. কিন্তু ভার্টিক্যালি ডাউন হতে 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 এক সময় ওর অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু 90 ডিগ্রি হতে থাকবে, ওর মুভমেন্টটা। আচ্ছা আচ্ছা। সেটাই হচ্ছে আমার ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন। ট্রান্সভার্স মানে হচ্ছে শ্যাফট অ্যাক্সিসের সঙ্গে যখন তোর পার্টিকেল গুলোর যে কম্পোনেন্টের বা মুভমেন্টটা যেটা হচ্ছে, পার্টিকেলের মুভমেন্টের যে অ্যাক্সিসটা সেটা যদি শ্যাফট অ্যাক্সিসের সঙ্গে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে সেটাকে আমি বলবো ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন। ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার। ওকে, এনিথিং আদার, এনিথিং এলস? এনিথিং এলস? স্যার সব্যসাচীর একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ, বলছে যে স্যার ওই কি কি?
Yes, স্ট্রেস tell me. তৈরি হচ্ছে ওটা যদি একবার বলে দিন। কোনটা কোনটা? কোন কোন ভাইব্রেশনের ক্ষেত্রে কি কি স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে সেটা একবার কি তৈরি একটু বলে দেন। বুঝতে পারলাম না, কি তৈরি হচ্ছে? কি স্ট্রেস 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 কোন স্ট্রেস। কোন ওকে, ভাইব্রেশনের স্ট্রেস। ক্ষেত্রে? দেখ হ্যাঁ তো স্ট্রেস। বন্ধুজি, দেখ এটা হচ্ছে কি লংগিচুনাল ভাইব্রেশন। তাহলে লংগিচুনাল ভাইব্রেশনে কি হচ্ছে, দেখ ভাইব্রেটরি মোশনের যে মুভমেন্টটা সেটা কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ প্যারালাল টু দ্য শ্যাফট অ্যাক্সিস অর অ্যালং দ্য শ্যাফট অ্যাক্সিস। তার মানে একবার ভার্টিক্যালি আপ একবার ভার্টিক্যালি ডাউন। তাহলে এই শ্যাফটের জায়গায় তুই যদি একটা স্প্রিং বসাস, তো কি হচ্ছে, স্প্রিং এর মাথাটা ফিক্সড করে রাখছিস এন্ড এট দ্য ভেরি ফ্রি এন্ড ইউ আর সাসপেন্ডিং ওয়ান মাস। তো কি হবে, মাস ঝোলানোর ফলে এবার স্প্রিংটার মধ্যে কি হবে, এট দ্য ভেরি ইনিশিয়াল ওর মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট একটা ইউ ক্যান সে একটা পালসেটিং তৈরি হবে, একটা ভাইব্রেটরি মোশন তৈরি হবে। ফলে স্প্রিংটা কি হবে, আস্তে আস্তে একবার ভার্টিক্যালি আপ হবে একবার ভার্টিক্যালি ডাউন হবে, তাই তো? বা আরো যদি ভালো করে ভাবতে চাস, তাহলে স্প্রিংটার মধ্যে মাসটা তুই প্রথমে সাসপেন্ড করেছিলি, বাট as you release that mass, as you detach the mass from the spring, তাহলে স্প্রিংটার মধ্যে কি হবে, একবার ভার্টিক্যালি আপ একবার ভার্টিক্যালি ডাউন একটা মুভমেন্ট হবে। তো সেটাই হচ্ছে লংগিচুনাল ভাইব্রেশন। তাহলে লংগিচুনাল ভাইব্রেশনের ফলে কি হচ্ছে, স্প্রিংটা একবার কম্প্রেস হচ্ছে একবার স্প্রিংটা টেনশন হচ্ছে। কারণ কি, কম্প্রেস হওয়ার অর্থ কি, স্প্রিংটা একবার উপরে উঠে যাচ্ছে মানে কম্প্রেস হয়ে যাচ্ছে। স্প্রিংটা যেই আবার ভার্টিক্যালি ডাউন হচ্ছে ওর মধ্যে কি হচ্ছে, একটা টেনসাইল স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে। তার মানে অল্টারনেটলি এর মধ্যে একবার কম্প্রেশন স্ট্রেস একবার টেনসাইল স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে। সিমিলার লাইক ইন দ্য ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন, ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশনে কি বলেছিলাম, দেখ এর মধ্যে একটা 90 ডিগ্রি একটা ফোর্স তৈরি হচ্ছে, দেখ 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি হচ্ছে। তাহলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মানে কি, এই জিনিসটা ধর এই একটা স্টিকটাকে তুই এভাবে প্রথমে রেখেছিলি, এবার স্টিকটা যদি আস্তে 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 যদি ভাইব্রেশন মোশন তো হতে শুরু করে, তাহলে স্পিডটা কি হবে, আস্তে আস্তে এইভাবে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতে শুরু করবে। ঠিক আছে, ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশনের ফলে একবার এদিকে যাবে একবার এদিকে যাবে একবার এদিকে যাবে একবার এদিকে যাবে। তাহলে কি হবে, এটার আস্তে আস্তে ঠিক মিডল পোর্শনটা বেন্ড করতে শুরু করবে না, তাই তো? সো ইন কেস অফ ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশন ইট হ্যাজ দ্য টেন্ডেন্সি টু বেন্ড, সো ইট ইজ সাবজেক্টেড টু দ্য বেন্ডিং স্ট্রেস। ঠিক আছে, তো ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশনে এই জন্য বেন্ডিং স্ট্রেস তৈরি হয়। বাট ইন কেস অফ টর্শনাল ভাইব্রেশন, না টর্শনাল ভাইব্রেশনটা কি, টর্শন মানে কি, পাতি বাংলায় যদি আমি বলতে চাই ফ্রম প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ, টর্শন মানেটা কি, তুই একটা ন্যাকড়া নিয়েছিস, জলে চোয়ানো একটা ন্যাকড়া বা একটা কাপড়। এবার তুই যদি যখন জলটা বা গামছা যখন নিংড়াস তুই, তাই তো, জলটা বার করে দেওয়ার জন্য, তখন ওর মধ্যে কি দুপাশ থেকে তুই দুটো ফোর্স দিতে থাকিস, যে ফোর্সটা কি করে ওর মধ্যে একটা সাইক্লিক মোশন তৈরি করে। তার ফলে কি হয়, ন্যাকড়াটা পেঁচিয়ে যায় না। পেঁচানোর অর্থ কি, ওর মধ্যে একটা সাইক্লিক কম্পোনেন্ট তৈরি হচ্ছে। তাহলে সিম্পল লাইক দিস ইন কেস অফ টর্শনাল ভাইব্রেশন, টর্শন মিন্স দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিং সাম অ্যামাউন্ট অফ টর্ক, আর টর্ক মানে কি একটা সাইক্লিক মোশন। তাহলে সাইক্লিক মোশনের ফলে কি হচ্ছে, টর্শনাল ভাইব্রেশনের ফলে ওই কম্পোনেন্ট গুলোর মধ্যে, ভাইব্রেটরি কম্পোনেন্ট গুলোর মধ্যে একটা সাইক্লিক মোশন তৈরি হচ্ছে। আর সাইক্লিক মোশন মানেই হচ্ছে কি, উইথ দ্য হেল্প অফ শিয়ার স্ট্রেস। শিয়ার স্ট্রেস মানে কি, you are applying the force along the plane, okay? লাইক এটা যদি তোর গামছার টপ পার্টটা হয়, তুই যদি গামছাটাকে উপর থেকে এভাবে ফোর্স দিতে থাকিস আর এভাবে ফোর্স দিতে থাকিস, তাহলে কি হবে, গামছাটা আস্তে আস্তে এরকম করে মুড়িয়ে যাবে না? আর মুড়িয়ে গেলে তবে চিপে নিচ্ছিস জিনিসটা। তাহলে এর ফলে কি হচ্ছে, টর্শনের মধ্যে সবসময় প্রাইমারি যে স্ট্রেসটা সেটা হচ্ছে shear stress. The torsion that I have already learned you in the previous semester, that the torsion is nothing but that is the formula, it follows the basic equation T equal to pi by 16 tau d cube. So T মানে হচ্ছে টুইস্টিং মোমেন্ট অর দ্য টর্শনাল মোমেন্ট। ওকে, তাহলে এই মোমেন্টের জন্য মেন প্রাইমারি কনসেপ্টটাকে, প্রাইমারি স্ট্রেসটাকে, দ্যাট ইজ টাও। টাও মানে কি, শিয়ার স্ট্রেস। তাহলে ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ শিয়ার স্ট্রেস দ্য টর্শন ইজ ক্রিয়েটেড। ওকে, আর টর্শনাল ভাইব্রেশনের মধ্যেও তাহলে সেই মেন একটাই ভদ্রলোক, সে হচ্ছে কি শিয়ার স্ট্রেস। তাহলে ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ শিয়ার স্ট্রেস দ্য টর্শনাল ভাইব্রেশন is subjected, any vibratory motion is under torsional vibration, so the primary component of the stress will be a torsional shear stress. Okay, বুঝতে পেরেছিস? Is that clear? Is that clear? Any? ইয়েস স্যার, ও ক্লিয়ার বলছে। Okay, and now anything other, any other question? Any other question? Okay, now I am opening the attendance link.